فانوس چینل کی اس پیشکش میں آپ کا استقبال ہے۔ میں قاری نسیم احمد منگلوری اپنی جانب سے تمام ناظرین کرام کو پیار بھرا آداب پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس کا عنوان ہے ہندوستان اور ہندوستانی، اس کے 4 حصے یعنی کہ 4 قسطیں، 4 پارٹس پورے ہو چکے ہیں۔ آج 5واں پارٹ لے کر، 5واں حصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، ہندوستان میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے پورے ملک میں ایک مشترکہ سکہ یا پیمانہ نہیں تھا۔ کسی بھی چیز کی مستقل کوئی قیمت نہیں تھی۔ کپڑا بننے والے کو گیہوں چاہیے تھا تو وہ گیہوں والا اپنی مرضی کے مطابق سودا کیا کرتا تھا۔ اسی طرح پورے معاشرے کا، پورے سماج کا یہی حال تھا۔ ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق سودا کیا کرتا تھا۔ علاؤالدین خلجی ہندوستان کا وہ پہلا حکمراں ہے جس نے ہر چیز کی قیمت طے کی، جس نے قیمت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا ایک پیمانہ طے کیا، باقاعدہ سکہ چلایا، سکہ ڈھالنے کے مختلف مراکز، کیندر بنائے۔ اسی وقت سے لے کر آج تک یہ سلسلہ شروع جو ہوا تھا آج تک چل رہا ہے، یعنی کہ 16 آنے کا 1 روپیہ، 16 چھٹانک کا 1 سیر، 16 گرہ کا 1 گز، 16 بسوانی کا 1 بسوا اور 16 بسوا کا 1 بیگھا۔ یہ عمل آج بھی رائج ہے، آج بھی چل رہا ہے۔ تغلق نے دارالسلطنت دہلی سے دولت آباد دیوگری لے جانا چاہا۔ دہلی سے دولت آباد تک، دیوگری تک عظیم شاہراہ یعنی کہ قومی سڑک جس کو راشٹریہ راج مارگ کہا جاتا ہے وہ بنائی۔ آج سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شیر شاہ سوری نے کلکتہ سے دہلی ہو کر پشاور تک عظیم شاہراہ راشٹریہ راج مارگ جو ہے بنوایا، وہ آج بھی موجود ہے۔ ڈاک کا ایک ایسا عظیم نظام، مضبوط ویوستھا قائم کی کہ کلکتے کا خط دہلی چوتھے دن پہنچ جاتا تھا۔ یہ سلسلہ اور سڑکیں، شاہراہیں آج بھی قائم ہیں، موجود ہیں اور سب کے سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تغلق نے دہلی میں جب پانی کی تنگی ہو گئی تو اس پانی کی تنگی کی وجہ سے گنگا جمنا سے کاٹ کر ایک نہر نکالی جس کا پانی راجستھان تک پہنچایا گیا۔ یہ نہریں آج بھی موجود ہیں۔ ان نہروں سے ہر ہندوستانی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ سڑکوں پر، دوراہوں پر درخت اور پھلدار درخت، یہ بھی اسی دور کے نشان ہیں اور اس دور میں ان سے سب نے فائدہ حاصل کیا کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں تھی۔ ناظرین کرام، تغلق نے ہندوستان پر حملہ کرنے والے چینیوں کی اور چینیوں کو سنگیانگ تک دھکیلا۔ واپسی پر اشوکا کی ایک لاٹ جس پر مہاتما بدھ کے فرامین درج ہیں، وہ پتھر کی تقریباً 150 فٹ لمبی لاٹ اس زمانے میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے حفاظت کے ساتھ لا کر دہلی کے کوٹلہ فیروز شاہ میں تقریباً 70 گز اونچی عمارت کی چھت پر لا کر فتح کے نشان کے طور پر لگائی۔ لاٹ راجہ اشوک کی تھی اور اس پر فرامین بدھا کے تھے۔ اس طرح ہندو مذہب و تہذیب کو زندہ کیا اور وہ لاٹ آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ آج بھی وہ جو ہے لاٹ اس چیز کی شہادت دیتی ہے کہ ان لوگوں نے کبھی بھی اپنے دلوں میں یہ بات پیدا نہیں کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان کا مشن اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہندوستان میں جو تہذیب، جو کلچر ہے، اس کو باقی رکھا جائے۔ اس عظیم ملک میں، ہندوستان میں، چاہے وہ مسلم بادشاہ گزرے ہوں یا ہندو راجہ ہوئے ہوں، اس زمانے میں سب کی ایک ہی منشا تھی اور سب ایک ہی مقصد لیے ہوئے تھے کہ ہندوستان میں سب لوگ مل جل کر محبت اور پیار سے رہے۔ اور انہوں نے ان چیزوں کی، اس ہندو مسلم اتحاد، محبت، پیار کی بہت ساری علاماتیں بنائیں، نشانیاں دیں جو آج تک ہے۔ آئیے ان 4 قسطوں کے بعد اسی 5ویں قسط میں
अब हम तारीख के उस दौर में चलते हैं और देखते हैं कि बादशाहों के ज़रिए, राजाओं के ज़रिए हिंदू और मुस्लिम इत्तिहाद की जो बुनियाद रखी गई थी, जो चली आ रही थी, आखिर इस हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद को ख़त्म करने में इसका आखिर ज़िम्मेदार कौन है। नाज़रीन किराम, हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद के मसले ने हिंदुस्तान के सियासतदानों की रातों की नींद हराम की हुई है। महात्मा गांधी तक को इस अहम मसले का हल तलाश करने में नाकामी का एतराफ़ करना पड़ा था। नेशनलिज्म की सियासत भी इत्तिहाद पैदा करने में कोई कामयाबी नहीं हासिल कर सकी। हुकूमत को मुल्क और कौम से मुताल्लिक हर मसला हल करने का इख्तियार भी है और ताकत भी है, लेकिन हिंदुस्तान में हुकूमत से कहीं ज़्यादा समाजी रस्म व रिवाज, मजहब और मजहबी रसूम व कवानीन की अहमियत है। यही वजह है कि हुकूमत किसी भी मसले को सुलझाने से या तो गुरेज करती है, बचती है, या कोई दरमियानी राह निकालना चाहती है तो वो नाकाम ही रहती है। मजहब की सियासत ने इस वक्त हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। हिंदू मुस्लिम मसला ऐसा मसला, ऐसी समस्या, एक ऐसी समस्या बन गई है जो ना तो सियासी बुनियाद पर हल हो सकती है और ना ही जमातों की बाहमी रजामंदी से और ना ही आईनी तहफ़्फ़ुज़ात यानी कि आरक्षण से। हमें इस मसले को माजी, हाल और मुस्तकबिल की अवामी ज़िंदगी और इंसानियत की जो एहसासात है, जो उसके अंदर एहसासात पैदा होते हैं, उन्हीं और उसी इक़दार की रोशनी में इन समस्याओं का समाधान तलाश करना होगा। नाज़रीन किराम, ये एक हकीकत है कि हिंदू और मुसलमान दो अलहदा और नुमाया कौमें हैं जिनकी तारीख़, कल्चर, सकाफ़त, माशरा और ज़िंदगी के उसूलों में बहुत फ़र्क है। अगरचे ये दोनों कौमें इज्तिमाई ज़िंदगी का कोई भी काबिल कबूल हल निकाल सकें तो इत्तिहाद में रुकावट नामुमकिन होगी, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं की गई और मजहब की सियासत और कुव्वत बर्दाश्त की कमी ने दोनों को एक दूसरे से, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों कौमों को एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया है। दिलों की गुंजाइश हो तो बर्दाश्त की आदत पैदा हो सकती है, लेकिन बरहमन इज़्म की पॉलिसी जहां आम हिंदुस्तानियों में फूट, अदम इत्तेहाद की जिम्मेदार है, वहां हिंदू मुस्लिम मसले के हल के सिलसिले में भी बदनाम है। एक मुसन्निफ गुजरे हैं, अनन्य बेसेंट। उन्होंने अपनी किताब द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में लिखा है कि खिलाफत तहरीक की जानिब मुसलमानों का रुख मोड़कर गैर मुस्लिमों के मुताल्लिक उनके तनफ़ुर को उजागर किया गया है। ये दौर मजहबी सियासत का दौर नहीं है और ये जहनीत 20वीं सदी के बजाय बहुत पहली जहनीत की नुमाइंदगी करती है। लेकिन इसी के साथ साथ हिंदू जो हिंदुस्तान का नारा लगा रहे हैं, उसके बारे में कहा जाएगा कि ये नारा देने वाले उसी हिंदू इंपोलिज्म का मजाहिरा कर रहे हैं जिसके तहत उन्होंने करोड़ों हिंदू अवाम को जात पात की जंजीरों में जकड़कर अपना गुलाम बना रखा है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर मुसलमानों को अपनी फ़िरका वाराना ज़हनियत बदलनी है तो जवाब में हिंदू लीडरों को भी अपना मौक़िफ़ बदलना होगा। उनके पास अवाम की आज़ादी और अवामी जमहूरियत का कोई माकूल आइडियल नहीं है, बजुज़ इसके कि वो हिंदुओं को मुसलमानों की आज़ादी और अवामी जमहूरियत मतलब जो है वो हिंदुओं को मुसलमानों की ज़्यादतियों की याद दिलाते रहें और मज़हब के ख़तरे और बर्बादी के अंदेशे का झांसा देकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं के दिलों में नफ़रत और तासुब के जज्बात को भड़काते रहें। सैकड़ों बरसों से हिंदू अवाम को मालूम नहीं है कि सच्ची आज़ादी, खुददारी और कौमी जज्बा क्या चीज़ होती है। जब से ज़ातों की तफरीक आम हुई है, उनकी अक्सरियत एक मामूली अक़लियत के इस्तेमार के नीचे कुचली जा रही है और इस अक़लियत ने क़ुव्वत, दौलत, मज़हब, आज़ादी, तालीम और तरक्की पर
اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے۔